Hello, video viewers. Hello, my dear students. Good morning, or I can say good afternoon. It's already no, it's not good morning. It's 2:15 means good afternoon, and I'm back again with another video that is last chapter of Blossom book, class 7, Ghost on the Veranda. So I hope students you understand the story. I will explain in Bengali, and we have to start right now without any wasting any time. So unit 1, okay, Ghost on the Veranda, that is written by Ruskin Bond. So Anil's mother's memory was stored with an incredible amount of folklore, and she would sometimes astonish us with her stories of spirits and mischievous ghosts. নীলের মায়ের স্মৃতি ভর্তি ছিল কিছু অবিশ্বাস্য লোককথায়, এবং তিনি মাঝে মধ্যেই তার অশরীরী আত্মা এবং অনিষ্টকারী ভূতের গল্প বলে আমাদের অবাক করে দিতেন. Ruskin Bond is telling, the writer Ruskin Bond is telling the story. Okay, one evening when Anil's father was out of town and Kamal and I had been invited to stay the night at Anil's upper storied flat in the bazaar, his mother began to tell us about the various types of ghosts she had known. Mulia, the maid servant, having just taken a bath, came out on the veranda with her hair loose. একদিন সন্ধ্যায় যখন অনিলের বাবা শহরের বাইরে গিয়েছিলেন এবং কমল আর আমাকে রাতে অনিলদের বাড়িতে বাজারের ভিতরে উপরের তলার ফ্ল্যাটে থাকার জন্য আমাদের ইনভাইট করা হয়েছিল, এবং তার মা তার জানা বিভিন্ন ধরনের ভূতের গল্প বলা শুরু করলেন. মুলিয়া, বাড়ির যে কাজের মেয়ে, সে তখনই মাত্র স্নান করে ফিরে বারান্দায় বেরিয়ে এসেছিল খোলা চুলে. My girl, you ought not to leave your hair loose like that, said Anil's mother. It is better to tie a knot on it. তো অনিলের মা বলল যে এভাবে তুমি খোলা চুলে কেন এলে মা, তুমি যাও গিয়ে একটা চুলে অন্তত একটা গিট বেঁধে আসো. ওকে, বাট আই হ্যাভ নট অয়েলড ইট ইয়েট, সেড মুলিয়া. কিন্তু আমি তো এখনো মাথায় তেল দেইনি, মুলিয়া বলল. And never mind, but you should not leave your hair loose towards sunset. There are spirits called jinns who are attracted by long hair and pretty black eyes like yours. They may be tempted to carry you away. বলছে কোনো ব্যাপার না, তোমার উচিত না এইভাবে খোলা চুলে বাইরে বেরিয়ে আসা. আর জিন নামক এক ধরনের অশরীরী আত্মা আছে যারা তারা তোমার মতো লম্বা চুল এবং সুন্দর কালো চোখে দেখলে আকৃষ্ট হয়. তারা হয়তো তোমাকে ধরে নিয়ে যেতে পারে অ্যাকচুয়ালি. Come to the next page number 120. By the way, students, you have to open your book so that you can understand the story properly, thoroughly, without leaving any line. I'm explaining you properly. If you have any confusion or any question, you can write in the comment box. Okay, and if you like the explanation, obviously smash the like button. Continue 128 page. How dearful, exclaimed Mulia, hurriedly trying a knot in her hair and going indoors to be on the safe side. সে কি সর্বনাশা কথাবার্তা, কি ভয়াবহ কথা বলছো, বিশ্বাস হচ্ছে না. সে তাড়াতাড়ি করে চুলে গিট দিয়ে দৌড়ে ভিতরের ঘরে ঢুকে পড়ল. Kamal, Anil, I sat on a string cot facing Anil's mother, who sat on another cot. She was not much older than 32 and had often been mistaken for Anil's elder sister. Can you see jeans, auntie? I asked. কামাল, অনিল, আমি দড়ির খাটিয়াতে বসেছিলাম অনিলের মার দিকে মুখ করে, যিনি অন্য একটা খাটিয়াতে বসেছিলেন. তার অনিলের মায়ের বয়স 32 বছরের বেশি হবে না, এবং তাকে প্রায়ই অনিলের বড়দি বলে ভুল করে লোকে. আন্টি, আপনি কি জিন দেখতে পান?
আমি জিজ্ঞাসা করলাম, মানে রাস্কিন বন্ড জিজ্ঞাসা করলো, লেখক জিজ্ঞাসা করলেন। Sometimes she said there was a mathematics teacher in our locality whose peoples were about the same age as you. One of the boys was very good at his lessons. One day, while he sat at his desk in a corner of the classroom, the teacher asked him to fetch a book from the cupboard which stood at the far end of the room. The boy, who felt lazy that morning, didn't move from his seat. He merely stretched out his hand, took the book from the cupboard, and handed it to the teacher. Everyone was astonished because the boy's arm had stretched about 4 yards before touching the book. They realized that he was a jinn. That was the reason for his being so good at games and exercises which requires great agility. মাঝে মাঝে তিনি বললেন, মানে অনিলের মা বললেন মাঝে মাঝে দেখতে পাই। তারপর তিনি বললেন, আমাদের এলাকায় অঙ্কের একজন শিক্ষক ছিলেন যার ছাত্রছাত্রী তোমাদেরই বয়সী। তাদের মধ্যে একটা ছেলে পড়াশোনায় দারুণ ভালো ছিল। একদিন ক্লাসরুমে এক কোণে তার ডেস্কে যখন সে বসেছিল, তার টিচার তাকে ঘরে দূরে একটা রাখা একটা তাকের আলমারি থেকে একটা বই আনতে বললেন। ছেলেটি সেই সকালে খুবই লেজি ফিল করছিল। তার জায়গা থেকে সে নড়ল না। সে কেবল তার হাতটা বাড়ালো, আলমারি থেকে বইটা নিল এবং শিক্ষকের হাতে তুলে দিল। সবাই অবাক হয়ে গেল, কারণ বইটিকে ছোঁয়া পর্যন্ত ছেলেটির হাতটা প্রায় 4 গজ প্রসারিত হয়েছিল। Well, I wish I was a jinn, said Anil, especially for volleyball matches. ওকে, আমি এর বাংলাটা এখনো বলিনি। তারা অবশ্যই বুঝতে পারলো যে ছেলেটি আসলে একটা জিন, আর এই কারণেই ছেলেটি সেই সব খেলাধুলা এবং ব্যায়ামে ভালো এবং চটপটে। ছেলেটি খুব ভালো এবং চটপটে এবং খুব ভালো খেলে এবং এক্সারসাইজেও সে খুব ভালো। ওয়েল, ওকে, দেন অনিল বলল যে আমারও ইচ্ছা করে একটা জিন হতে। অনিল বলল, বিশেষ করে ভলিবল খেলার সময়। অনিলের মা আমাদের okay, up to there I don't read, I think. Anil's mother then told us about মুঞ্জিয়া। তারপর অনিলের মা আমাদের মুঞ্জিয়ার কথা বলল। A mischievous ghost who lives in lonely people tree. When a munjia is annoyed, he rushes out from his tree and upsets longus, bullock carts and cycles. Even a bus is known to have been upset by a munjia. বলছে বিশেষ করে ভলিবল খেলার সময়। এটা তো হয়ে গেল আমাদের মিনিং পড়া। যখন কোনো মুঞ্জিয়া রেগে যায়, সে দৌড়ে তার গাছ থেকে বেরিয়ে আসে এবং টাঙ্গা গরুর, এখানে বলছে না টঙ্গাস, মানে টাঙ্গা গাড়ি, টাঙ্গা গরুর গাড়ি, সাইকেল সমস্ত কিছু উলটপালট করে দেয়। এমনকি মুঞ্জিয়া একটি বাসকে উল্টে দিয়েছিল বলে শোনা যায়। If you are passing beneath a peepul tree at night, warned Anil's mother, be careful not to yawn without covering your mouth or snapping your fingers in front of it. If you don't remember to do that, the munjia will jump down your throat and completely ruin your digestion. যদি তুমি রাত্রেবেলা কোনো অশ্বত্থ গাছের, মানে পিপুল ট্রিকে অশ্বত্থ গাছ বলে বাংলায়, পিপুল ট্রির গাছের নিচ দিয়ে যাও, অনিলের মা তাকে সতর্ক করে বললেন, খুব সাবধানে, মুখ না ঢেকে বা মুখের সামনে আঙ্গুল দিয়ে তুড়ি না মেরে একেবারে হাই তুলবে না। মনে করো যদি তা না করো, তাহলে মুঞ্জিয়া লাফিয়ে তোমার গলা দিয়ে নিচে নেমে যাবে এবং তোমার হজম শক্তি সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করে দেবে। ওকে, so funny story, I think. Okay, the exercise you can do, the matching is there, question answer, fill in the blanks, and again the fill in the blanks is there. We will go to the next part. In an attempt to change the subject, Kamal mentioned that a friend of his had found snake in his bed one morning. Okay,
এই টপিকটা চেঞ্জ করার জন্য কামাল কি করলো, বললো একদিন সকালে তার একজন বন্ধু বিছানায় একটা সাপ দেখেছিল। ডিড হি কিলড ইট? আস্কড অনিলস মাদার অ্যাংশিয়াসলি। সে কি সাপটাকে মেরে ফেলেছিল? অনিলের মা উদ্গ্রীব হয়ে জিজ্ঞাসা করলো। নো, ইট স্লিপড অ্যাওয়ে, সেড কামাল। না, ওটা মেরে ফেলেনি, সেটা ও পালিয়ে গিয়েছিল। গুড, শি সেড, ইট ইজ লাকি ইফ ইউ সি আ স্নেক আর্লি ইন দ্য মর্নিং। তুমি যদি সকাল সকাল সাপ দেখো তবে তুমি খুব লাকি। ইট ওয়ন্ট বাইট ইউ ইফ ইউ লেট ইট অ্যালোন, শি সেড। এটা তোমাকে কামড়াবে না যদি তুমি ওকে ওর মতো থাকতে দাও। By 11 o'clock, after we had finished our dinner and heard a few more ghost stories, including one about Anil's grandmother, whose spirit paid the family a visit, Kamal and I were most reluctant to leave the company on the veranda and return to the room which had been set apart for us. রাত্রে 11টার সময় আমাদের রাতের খাবার শেষ করার পরে আরও কয়েকটা ভূতের গল্প শুনে তার মধ্যে একটি ছিল অনিলের ঠাকুমার গল্প, যার আত্মা তাদের পরিবারের সাথে একবার দেখা করতে এসেছিল। কমল আর আমি বারান্দায় ওই সঙ্গদের ছেড়ে, সবাইকে ছেড়ে আমাদের জন্য যে আলাদা ঘরটা রাখা হয়েছিল সেটা শুতে যেতে খুবই অনিচ্ছুক ছিলাম, মানে ইচ্ছে ছিল না আমাদের যাওয়ার। It did not make us feel any better to be told by Anil's mother that we should recite certain magical verses to keep away the more mischievous spirits. অনিলের মা অনিষ্টকারী আত্মাদের দূরে রাখার জন্য একটা নির্দিষ্ট জাদুকরী ছড়া আমাদের আওড়াতে বলেছিলেন। অবশ্যই, তবুও আমরা কোনো স্বস্তি অনুভব করিনি, মানে রিস্ক নিতে ভয় লাগছিল আমাদের ওই ঘরে একা দুজনের শুতে যাওয়ার ব্যাপারে। We tried one which went भूत प्रेत पिशाच दाना छू मंत्र सब निकल जाना, which roughly translated means ghost spirit, goblin spirits, away you fly, don't come tonight. আমরা একটা চেষ্টা করছিলাম যেটা এরকম ছিল ছড়াটা, ভূত প্রেত পিশাচ দানা ছু মন্তর সব নিকল জানা, যেটিকে মোটের উপরে যদি আমরা ট্রান্সলেট করি তাহলে এরকম দাঁড়ায়, ভূত প্রেত অপদেবতার তোমরা সবাই উড়ে যাও, আজকে রাতে এসো না। বাট দ্য মোর উই রিপিটেড দ্য ভার্স, দ্য মোর আনইজি উই বিকেম, অ্যান্ড ওয়েন আই গট ইনটু দ্য বেড, after carefully examining it for snakes, I couldn't lie still but kept twisting and turning and looking at the walls for moving shadows. কিন্তু যত আমরা বারবার ছড়াতে বলছিলাম তত আমাদের অস্বস্তি বাড়ছিল। আর যখন আমি বিছানায় শুলাম, সাপ আছে কিনা ভালোভাবে পরীক্ষা নিরীক্ষা করার পর আমি স্থির করে শুতে পারছিলাম না, এপাশ ওপাশ করছিলাম এবং দেওয়ালের উপরে একটা চলমান ছায়া খোঁজার চেষ্টা করছিলাম। কামাল attempted to raise our spirits by singing softly, but this only made the atmosphere more eerie. কমল নিচু গলায় গান গেয়ে আমাদের মনোবল বাড়ানোর চেষ্টা করলো, কিন্তু আসলে এই গান গাওয়া পরিবেশকে আরও ভুতুড়ে করে তুলল। After a while we heard someone knocking on the door, and the voices of Anil and the maid servant. কিছুক্ষণ পর আমরা শুনতে পেলাম যে কেউ একজন দরজা ধাক্কা মারছে এবং অনিল ও কাজের মেয়েটি গলার আওয়াজ শুনতেও পেলাম। Getting up and opening the door, I found them looking pale and anxious. বিছানা থেকে উঠে দরজা খুলে আমি দেখলাম যে তাদের একেবারে বিবর্ণ মুখ এবং তারা বেশ চিন্তিত। They too had succeeded in frightening themselves as a result of Anil's mother's stories. তারাও অনিলের মায়ের গল্প শোনার ফলে নিজেদেরকে ভয় পাওয়াতে সফল হয়েছিল। Are you all right? asked Anil. Wouldn't you like to sleep in our part of the house? It might be safer. Mulia will help us to carry the beds across. তোমরা সব ঠিক আছো তো? অনিল জিজ্ঞাসা করলো। চলো না আমাদের ঘরের দিকে গিয়ে ঘুমোবো, এটা বেশি নিরাপদ হতে পারে। বিছানাগুলো বয়ে নিয়ে যেতে মুলিয়া আমাদের সাহায্য করবে। We are quite all right, protested Kamal, and I refusing to admit we were nervous. But we were hustled along to the other side of the flat as though
a band of ghosts was conspiring against us. আমরা এখানে ঠিক আছি, কমল আর আমি প্রোটেস্ট করে বললাম। এটা স্বীকার না করতে চেয়ে যে আমরাও ভয় পেয়েছি, কিন্তু আমাদেরকে তাড়াহুড়ো করে ধাক্কা দিয়ে ফ্ল্যাট বাড়িতে অন্যদিকে নিয়ে যাওয়া হলো, ঠিক যেন একরাশ ভূত আমাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে। Anil's mother had been absent during all these activities, but suddenly we heard her screaming from the direction of the room we had just left. এই সমস্ত কর্মকাণ্ডের সময় অনিলের মা অনুপস্থিত ছিলেন, কিন্তু যে ঘর ছেড়ে এইমাত্র আমরা এলাম সেই ঘরের দিকে থেকে আমরা হঠাৎ তার চিৎকার শুনতে পেলাম। Rusty and Kamal have disappeared, she cried. Their beds have gone to. রাস্টি ও কমল উধাও হয়ে গিয়েছে, তিনি চিৎকার করে বললেন। ওদের বিছানাপত্র নেই। And then when she came out on the veranda and saw us dashing about in our pajama, she gave another scream and collapsed on a cot. এবং তারপর যখন তিনি বারান্দায় বেরিয়ে এলেন এবং দেখলেন যে আমরা পাজামা আমরা পাজামা পরে ছোটাছুটি করছি, তিনি আরও একবার চিৎকার করে খাটিয়ায় অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলেন। After that we didn't allow Anil's mother to tell us ghost stories at night. তারপর আমরা আর অনিলের মাকে এই রাতের বেলা ঘোস্ট স্টোরি বলতে দেইনি বা বলতে বলিও নি। Okay, that is the story, students. I hope you understand, and it's interesting and it's convincing. And so goodbye for today. We will meet again with another video, and thank you for listening. Thank you for joining with me.